character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Hello students, today we are going to see 12th standard zoology. So 12th standard zoology la நம்ம second chapter பார்த்துட்டு இருக்கோம். So last class பார்த்தீங்கன்னா second chapterல நம்ம female reproductive systemம் gametogenesisம் பார்த்தோம் இல்லையா. So gametogenesisல first topic spermatogenesis பார்த்துட்டு இருந்தோம். So today we are going to see its continuation. So this is the cross sectional view of seminiferous tubules. So seminiferous tubules oda cross sectional view, these are the parts of the seminiferous tubules. So என்னன்னு பாருங்க, it contains spermatid, spermatogonia, Sertoli cells and interstitial cells. So spermatogonia தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த epithelial layerல ஃபார்ம் ஆகிற ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் தான் என்ன ஆகுனாக்கா டெவலப் ஆகி இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்ட்ரல் ஒரு கேவிட்டி இருக்குன்னு சொன்னோம், தட் இஸ் கால்டு த லியூமன். ஸோ இந்த லியூமனை நோக்கி மூவ் ஆகி வரும், தட் இஸ் கால்டு த ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த செர்டோலி செல்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு த நர்ஸ் செல்ஸ். ஸோ இந்த செல்ஸோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன் ஃபார் த டெவலப்பிங் ஸ்பெர்மட்டோகோனியாஸ். So these are the interstitial cells and it is used for the production of hormones. So these are the parts of the seminiferous tubules. So some of the primary spermatocytes undergo first meiotic division to form two secondary spermatocytes which are haploid with 23 chromosomes each. So in the first stage la enna nadakkum pathina the primary spermatocytes enna aguna it undergoes first meiotic division. So first meiotic division takes place. So in the first meiotic division நடந்தோடனே என்ன ஆகுனாக்கா it formed into two secondary spermatocytes. இந்த primary spermatocytes என்னவா convert ஆகுனாக்கா secondary spermatocytes ஃபார்ம் ஆகும். So which are haploid with 23 chromosomes each. So in the secondary spermatocytes la pathina evlo chromosome numbers irukunaka 23 chromosome numbers and they are haploid in characters. So that secondary spermatocytes form idom. So then the secondary spermatocytes undergo second meiotic division to produce 4 haploid spermatids. In the secondary spermatocytes enna agunaka next second meiotic division adhaadu second reduction division nadakum. So அந்த second reduction division la the secondary spermatocytes ethana spermatids form agum, it formed into 4 haploid spermatids. So the spermatids are transformed into mature spermatozoa or sperms by the process called spermiogenesis. So in the spermatids பார்த்தீங்கன்னாக்கா it undergoes maturation process. So இது mature ஆகி தான் என்னவா ஃபார்ம் ஆகும், it formed into a spermatozoa or sperms. So இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா spermiogenesis. So the sperms are finally released into the cavity of seminiferous tubules by a process called spermiation. So finally இந்த spermatogenesis மூலமா வந்து இந்த sperms ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனாக்கா அந்த seminiferous tubuleோட சென்ட்ரல் ரீஜன்ல எல்லாமே ரிலீஸ் ஆயிடும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து spermiation.
So the whole process of spermatogenesis takes about 64 days. So on the egg mother cells, sperm mother cells. So sperm mother cells வந்து sperm mother cells to spermatids. ஸோ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எத்தனை டேஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் டேக்ஸ் அபவுட் 64 days. ஸோ அட் எனி கிவன் டைம் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் contain spermatocytes in different stages of development. ஸோ அந்த செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய செல்ஸ் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் செல்ஸும் இருக்கும். அதாவது அந்த ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் இருக்கும், செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் இருக்கும், ஸ்பெர்மட்டோகோனியா இருக்கும், அண்டு ஸ்பெர்ம் செல்ஸும் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ். So the sperm production remains nearly constant at a rate of about 200 million sperms per day. So in the sperm production வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is nearly constant. ஸோ எந்த ரேட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 million sperms per day. ஸோ 200 million sperms per day. ஸோ spermatogenesis starts at the age of puberty and is initiated due to the increase in the release of gonadotropin releasing hormone by the hypothalamus. ஸோ இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து எந்த ஏஜில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் பியூபர்டல். அந்த பியூபர்டல் ஸ்டேஜில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்டு இனிஷியேட்டட். ஸோ எப்படி இனிஷியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன். ஸோ நம்ம பிரெயினில் வந்து ஹைப்போதலாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் இருக்கும். It is situated in the brain. ஸோ அந்த ஹைப்போதலாமஸ்லேருந்து ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு த gonadotropin releasing hormone. In shortly it is called GnRH. ஸோ இந்த ஹைப்போதலாமஸ்லேருந்து இந்த ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகிறதுனால தான் அந்த பியூபர்டல் ஸ்டேஜில் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ தென் இந்த GnRHோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த anterior pituitary gland and stimulates the secretion of two gonadotropins, namely follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH. ஸோ இந்த GnRH gonadotropin releasing hormone ஹைப்போதலாமஸ்லேருந்து செக்ரேட் ஆன உடனே இது நேராக எங்கே ஆக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். ஸோ பிட்யூட்டரி ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு ரீஜன்ஸ் இருக்கும். ஆன்டீரியர் ரீஜன் ஒன்று, போஸ்டீரியர் ரீஜன் ஒன்று. ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் போர்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணி இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஃபார் த செக்ரீஷன் ஆஃப் டூ gonadotropin. செகண்ட் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு த follicle stimulating hormone, shortly it is called FSH, and another one is luteinizing hormone, it is called LH. So FSH stimulates testicular growth and enhances the production of androgen binding protein by the Sertoli cells and helps in the process of spermiogenesis. ஸோ இந்த FSH ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த டெஸ்டிகுலர் க்ரோத். அந்த பியூபர்டல் ஸ்டேஜில் வந்து அந்த டெஸ்டிஸ் நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும் அண்ட் என்ஹான்சஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் பை த செட்டோலி செல்ஸ். ஸோ இந்த செட்டோலி செல்ஸையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நிறைய இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ ஹெல்ப் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். இந்த ப்ரோட்டீன்ஸோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் த ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸஸ். ஸோ LH ஆக்ட்ஸ் ஆன் த லீடிக் செல்ஸ். லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன், LH மீன்ஸ் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோன் எங்கே ஆக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த லீடிக் செல்ஸ். இந்த செல்ஸும் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம், இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த டெஸ்டிஸ் and it stimulates the synthesis of testosterone, which in turn stimulates the process of spermatogenesis. ஸோ இந்த LHோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லீடிக் செல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி என்ன ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ண வைக்கும்னாக்கா டெஸ்டோஸ்டிரான். ஸோ லீடிக் செல்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணும். விச் இன் டர்ன் இந்த ஹார்மோனோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ். So these are the functions of the hormones.
ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் த செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் என்லார்ஜ்டு. ஸோ இங்கே ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம். அந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹோல் டெஸ்டிஸே வந்து கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணி ஒரு ஃபுல் செமினிஃபரஸ் டிபியூலையும் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. அந்த செமினிஃபரஸ் டிபியூலோட ஒரு சிங்கிள் போர்ஷனை மட்டும் இங்கே வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. இதில் பாருங்கள், திஸ் இஸ் த அவுட்டர் லேயர் and these are the spermatogonia cells or the eggs or sperm mother cells. Spermatogonia or sperm mother cells. It is present in the epithelial layer of the seminiferous tubule and these are the Sertoli cells or otherwise called the nurse cells. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன் ஃபார் த டெவலப்பிங் ஸ்பெர்மட்டோசோவா. ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலிமா இட் பிகம்ஸ் டெவலப்டு இன்டு த ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தீஸ் ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் இட் அண்டர்கோஸ் மியாட்டிக் டிவிஷன். ஸோ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடந்ததுக்கப்புறமா என்னவா ஃபார்ம் ஆகும், இட் ஃபார்ம்டு இன்டு செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். ஸோ இந்த செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் அண்டர்கோஸ் மெச்சூரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் and formed into the spermatids. So these spermatids undergoes further development and formed into the spermatozoa or sperms. So this is the enlarged portion of the seminiferous tubules. So next we are going to see the next topic, structure of human spermatozoon. Structure of human spermatozoon. So the human sperm is a microscopic. So human sperm பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is microscopic. Microscopic means we cannot see our naked eyes. நம்மளோட naked eyes எல்லாம் பார்க்க முடியாது. It can be seen only through the microscope. So that they are microscopic in nature. It is flagellated. Flagellated means it contains a tail portion. or tail like structures வந்து இருக்கும் and they are motile gametes. Motile means it is move from one place to another. ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து motile. So the sperms are motile gametes. So the whole body of the sperm is enveloped by plasma membrane and is composed of a head, neck and a tail. ஸோ இந்த ஸ்பெர்மோட ஹோல் பாடியும் எதால் கவர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கவர்டு பை அன் அவுட்டர் லேயர் கால்டு த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின். ஸோ அந்த ஸ்பெர்மை வந்து 3 போர்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹெட், நெக் அண்டு டெயில். தீஸ் ஆர் த 3 parts ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். ஸோ த ஹெட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் 2 parts. ஃபஸ்ட்டு ஹெட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் கண்டைன்ஸ் 2 parts, நேம்லி த ஆக்ரோசோம் அண்டு நியூக்ளியஸ். So acrosome is a small cap-like pointed structure present at the tip of the nucleus and is formed mainly from the Golgi body of the spermatid. So head வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆக்ரோசோம் அண்டு நியூக்ளியஸ். ஸோ ஆக்ரோசோமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்மால் கேப்-லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு கேப்-லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதோட என் போர்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் அந்த கேப்லெக் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் கீழே தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இட் கண்டைன்ஸ் ஏ நியூக்ளியஸ் அண்ட் இஸ் மெயின்லி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த கோல்கை பாடி ஆஃப் த ஸ்பெர்மேட்டிட். ஸோ அந்த ஸ்பெர்மேட்டிடோட கோல்கை பாடியிலேருந்து தான் இந்த ஆக்ரோசோம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு. ஸோ இட் கண்டைன்ஸ் ஹைலாருனிடேஸ், a proteolytic enzyme popularly known as sperm lysine which helps to penetrate the ovum during fertilization. So இந்த sperm வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து ஒரு specific enzyme இருக்கும், that is called the hyaluronidase. It is made up of proteins, so that it is called the proteolytic enzyme. Lytic means lysis. ஸோ பாப்புலர்லி known as sperm lysine. அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா sperm lysine. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பெனட்ரேட் த ஓவம். ஸோ அந்த ஓவம் எக் இருக்குது இல்லையா, அந்த எக்கை வந்து அந்த எக்கோட அவுட்டர் வாலை வந்து பெனட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது இந்த ஸ்பெர்ம் போய் அங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா
அந்த எக் வாலில் சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும். அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸை லைசிஸ் பண்ணுறதுக்காக இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற என்சைம்ஸ் தான் வந்து ஹைலாருனிடேஸ். ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற என்சைம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலாருனிடேஸ். ஸோ த நியூக்ளியஸ் இஸ் the nucleus is flat and oval. So next structure என்னன்னு பார்த்தோம் nucleus. So nucleus பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா it is flat in structure and oval in shape. So the neck is very short and is present between the head and the middle piece. So next part என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா neck எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப short in structure and எதுக்கும் நடுவில் இருக்கும், ஹெட்டுக்கும் மிடில் பீஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து neck. So it contains the proximal centriole towards the nucleus which plays a role in the first division of the zygote. So in the neckல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it contains the proximal centriole. ஸோ இந்த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோலோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட். அதாவது ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறமேட்டா அந்த ஜைகோட் வந்து நிறையா டிவிஷன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ளீவேஜ், செகண்ட் க்ளீவேஜ், அந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் நடக்கும்போது டிவிஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டா பார்த்திங்கன்னா மைட்டோசிஸ் அண்டு மியாசிஸ் ப்ராசஸஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த நியூக்ளியஸ். ஸோ அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் தான் வந்து அந்த ஜைகோட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட் நடக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகும். And the distal centriole gives rise to the eggshell filament of the sperm. So another one is the distal centriole. So ரெண்டு type of centriole இருக்கும். One is the proximal centriole, another one is the distal centriole. So இந்த distal centriole பார்த்தீங்கன்னாக்கா it gives rise to the eggshell filament of the sperm. அந்த neck regionலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு filamental structure இருக்கும். So that is called the eggshell filament. அது எங்கேருந்து அரைஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த distal centrioleலேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும். So the middle piece possesses mitochondria spirally twisted around the eggshell filament called mitochondrial spiral or Nabenkan. Mitochondrial spiral or Nabenkan. So in the middle piece la enna irukku pathina it contains the mitochondria. So இந்த mitochondria பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த eggshell filament இருக்கு இல்லையா, distal centrioleலேருந்து அரைஸ் ஆகிற ஒரு filamental like structures. அந்த eggshell filament-ஐ சுற்றி வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஸ்பைரலாக ட்விஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் கால்டு த மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பைரல் ஆர் நெபன்கன். ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி மாலிகூல்ஸ் ஃபார் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம்ஸ். ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ப்ரொடியூசஸ் ஏடிபி மாலிகூல்ஸ். ஏடிபி மீன்ஸ் அடினோசின் triphosphate. So ATP means adenosine triphosphate. இந்த molecules ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேலை தான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா செய்யும். ஸோ இந்த ஏடிபி மாலிகூல்ஸோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா, அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடிபி மாலிகூல்ஸ் தான். இது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. So next one is the tail. So the tail is the longest part of the sperm and is slender and tapering. So tail பார்த்தீங்க மிடில் பீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து tail, it is the longest part of the sperm. அந்த ஸ்பெர்மில் இருக்கிற பார்ட்லே வந்து ரொம்ப லாங்கஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா tail region தான். and it is slender in shape and tapering. ஸோ அதோட முனை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். that's why it is called tapering end. It is formed of a central eggshell filament or axoneme and an outer protoplasmic sheath. So in the tail region பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is formed from central eggshell filament. அந்த central regionல ஒரு filamental structure இருக்குன்னு சொன்னோம். அந்த central eggshell filamentலேருந்து கண்டினியூ ஆகும். அந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து axoneme. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட அவுட்டர் ரீஜனில் ஒரு கவரிங் இருக்கும். that is called the protoplasmic sheath. So the lashing movements of the tail push the sperm forward. So அந்த tailோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it creates some lashing movements.
அதாவது அந்த டெய்லை நல்லா வளைச்சி மூவ் பண்ணும். ஸோ அந்த லேஷிங் மூமெண்ட்ஸால் தான் அந்த ஸ்பெர்ம் என்ன ஆகுனாக்கா இட் பிகம்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். ஸோ த ஹியூமன் மேல் இஜாக்குலேட்ஸ் அபவுட் 200 to 300 million sperms டியூரிங் coitus. ஸோ ஹியூமன் மேல் எவ்வளோ ஸ்பெர்ம்ஸ் எஜாக்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டியூரிங் அபவுட் 200 to 300 million sperms. ஸோ இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் அரவுண்ட் 60% of sperms must have normal shape, of which at least 40% must show vigorous motility for normal fertility. So டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா 60% of spermஸில் 40% of sperms தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஷோஸ் நார்மல் மொட்டிலிட்டி. So this is the structure of a human sperm. So these are the three portions. This is the head region, this is the middle piece and this is the tail portion. So head region ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னோம். One is the acrosomal region, another one is the flat nucleus structure. So this is the neck portion, it is present between the head and the middle piece, and this is the mitochondria. So these are the mitochondria and its function is for the production of ATP molecules. So இந்த ATP molecules எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? For the growth of the sperm. And this is the tail portion, it contains the central eggshell filament. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா central eggshell filament. இது tail வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும். It starts from the neck. So it is covered by a protoplasmic sheath. So these are the parts of the structure of human sperm. So the sperm is the smallest human cell and the ovum or egg is the largest human cell. So human cell வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப smallest human cell எதுன்னாக்கா it is the sperm and the largest human cell எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is ovum or egg. So sperm is the smallest human cell, ovum or egg is the largest human cell. So that's all about the spermatogenesis, and next we move on to oogenesis. So genesis means formation, ooa means egg or ova or ovum. So the formation of egg, ova or ovum is called the oogenesis. So oogenesis is the process of development of the female gamete or ovum or egg in the ovaries. So oogenesis na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is the process of development of the female gamete. So female gamete ஓட development தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா oogenesis. So female gamete வந்து இன்னொரு நேம் சொல்கிறாங்க, that is called the ovum or egg. So எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it takes place in the ovaries. This is the primary female reproductive organ. So during fetal development, so அந்த young stageல fetus means young ones, younger stage, அந்த younger stage of developmentல பார்த்தீங்கன்னாக்கா certain cells in the germinal epithelium of the fetal ovary divide by mitosis and produce millions of egg mother cells or oogonia. So அந்த young stageல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த fetal ovary அந்த younger stageல இருக்கிற ஓவரியில் வந்து என்ன நடக்கும்னாக்கா நிறைய மைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ், தட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ், நடக்கும். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம். ஸோ ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் மீன்ஸ் அந்த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த செல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஓவரி. ஓவரியோட அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான் வந்து ஜெர்மினல் எபித்தீலியம். ஸோ அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஆர் மைட்டோசிஸ் டிவிஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த நடக்கிறதுனால என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ப்ரொடியூசஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல்ஸ். ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல்ஸ் ஆர் ஊகோனியா. ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் மதர் செல்ஸ் அந்த ஊகோனியா வந்து ஃபார்ம் ஆகும்.
ஸோ நோ மோர் ஊகோனியா ஆர் ஃபார்ம்டு ஆர் ஆடட் ஆஃப்டர் பர்த். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னாக்கா அதுக்கப்புறமேட்டா எந்த ஊகோனியாவும் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ த ஊகோனியல் செல்ஸ் ஸ்டார்ட் டிவைடிங் அண்ட் என்டர் இன்டு ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியாட்டிக் டிவிஷன் 1 to form the primary oocytes which are temporarily arrested at this stage. ஸோ அந்த ஊகோனியல் செல்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் தான் நிறைய டிவைட் ஆகி it formed into the oogonal cells. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டிவைடிங். அகெயின் என்ன ஆகும்னா அந்த oogonal cells மறுபடியும் டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் and it enters into the prophase 1 of meiotic division 1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு meiotic division நடக்கும், that is the reduction division. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு meiotic division முடிஞ்ச உடனே இந்த oogonal cells என்னவா ஃபார்ம் ஆகும்? இட் ஃபார்ம்டு இன்டு த பிரைமரி oocytes. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு செல்ஸ் கால்டு த பிரைமரி oocytes. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் பிகம்ஸ் டெம்பரர்லி அரஸ்டட் அட் திஸ் ஸ்டேஜ். ஸோ அந்த பிரைமரி oocytes ஃபார்ம் ஆனதோட அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அந்த பிரைமரி oocytes then get surrounded by a single layer of granulosa cells to form the primordial or primary follicles. ஸோ அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரைமரி oocytes வந்து அதுக்கப்புறம் எந்த டிவிஷன் ப்ராசஸும் நடக்காது. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மியாட்டிக் டிவிஷனோட நின்றோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனாக்கா இந்த பிரைமரி oocytes சுற்றி ஒரு சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், தட் இஸ் கால்டு த கிரானுலோசா செல்ஸ். ஸோ இந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு த primordial or primary follicles. So follicle means nothing but the cells having a empty space. So that is called the primary follicles. So a large number of follicles degenerate during the period from birth to puberty. So at puberty only 60,000 to 80,000 follicles are left in the each ovary. ஸோ நிறைய ஃபாலிகல்ஸ் இதே மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஒவ்வொரு இந்த எக்கு ப்ரைமரி oocytesையும் சுற்றி பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி நிறைய டைப் ஆஃப் ப்ரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த எல்லா ப்ரைமரி ஃபாலிகல்ஸும் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகிடும். எப்போத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் பர்த் டு அந்த பியூபர்டல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஃபாலிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி இட் அண்டர்கோஸ் டீஜெனரேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ அப்போ பியூபர்டல் ஸ்டேஜில் எவ்வளோ ஃபாலிகல்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கனாக்கா அபவுட் 60,000 to 80,000 ஃபாலிகல்ஸ் ஒவ்வொரு ஓவரிலையும் இருக்கும். So up to this we finished the today's class. Its continuation we will see it in the next class. Today's homework, read ஒரு detailed question மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. Read the structure of human spermatozoa. Thank you.